Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قبضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فتن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما خدتني. خصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريق
الأسد في آجامها تجمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال معكداهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الشريف من الصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان وبلغنا منهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سعداء شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا حجد الدين بخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحكاية السادسة عشرة بعد المئة فيما وقع لبعض الناس من الغرائب حكي أنه كان في من قبلهم امرأة ولدت جارية وقالت لأجيرها التمس لنا نارا فخرج فوجد بالباب رجلا فقال للأجير ما ولدت هذه المرأة فقال ولدت جارية فقال هذه الجارية تبغي ب100 رجل ويتزوجها أجيرها بعد ذلك وتموت بالعنكبوت فقال الأجير في نفسه أنا لا أريد هذه أن تبغي ب100 رجل لأقتلنها فأخذ شفرة فشق بطنها وخرج على وجهه هاربا فركب البحر ومضى فجاء أهل الجارية فخاطوا بطنها وعولجت فشفيت وكبرت فصارت تبغي فطردها أهلها فجاءت إلى ساحل من سواحل البحار وقامت على البغي ثم بعد مدة جاء الرجل الأجير بعد أن صار من أرباب الأحوال إلى ذلك الساحل ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل ذلك المحل اطلبي لي امرأة من أجمل نساء أهل القرية لأتزوجها فقالت له إنها هنا امرأة من أجمل النساء لكنها تبغي فقال اهدري بها إني فأتت إليها فقالت لها إنه قد جاء ها هنا رجل كثير المال وطلب امرأة
يتزوجها فقلت له ها هنا امرأة صفتها كذا وكذا، فقالت لها إني قد تركت البغاء وإن أرادني تزوجته، فذكرت له ذلك فتزوجها فوقعت منه موقعا عظيما. ثم جلس يوما يتحدثان فأخبرها بخبره مع الجارية، وقالت له والله أنا تلك الجارية وأردته أثر الشك في بطنها، وقالت له قد بغيت بناس كثيرين ولا أدري هل هم 100 أو أقل أو أكثر. قال لها إنه قد قال لي إنها تموت بالعنكبوت ولكن نتحرز منه، والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayah As-Sadisata Asyara Ba'dal Mi'ati, hikayat yang ke-116, Fima waqa'a li ba'din nasi minal ghara'ibi, kejadian hal-hal yang jarang kejadian, yang aneh-aneh yang terjadi, yang menimpa kepada sebagian orang. Ruqyah dihikayatkan annahu kana fi man qablakum imra'atun waladat jariyatan. Di zaman terdahulu ada seorang perempuan, seorang wanita yang melahirkan seorang budak perempuan. Faqala li ajiriha, maka ini perempuan bilang kepada orang yang diupahi sama dia, iktabis lana naran, tolong ambilkan api dari luar, obor gitu lah gitu ya, kalau sekarang menjadi lampu. Fakharaja fawajadal bilbabi rajulan, maka ini laki-laki keluar, dia dapati ada seorang laki-laki depan pintu. Jadi ini perempuan minta tolong kepada laki-laki yang membantukan dia persalinan, tolong ambilkan saya api. Kemudian diambilin, kemudian dia keluar, ini laki-laki. Tiba-tiba di depan pintu ada seorang laki-laki lagi yang lainnya. Faqala al-ajiri, maka ini laki-laki di depan pintu bilang kepada orang yang tadi diupahi oleh ini perempuan, ma waladat hadhil mar'atu, ini perempuan melahirkan apa? Laki atau perempuan? Faqala, maka laki-laki ini bilang, waladat jariyatan, ini perempuan telah melahirkan seorang anak perempuan yang merupakan budak perempuan. Faqala hadhil jariyatu tabghi bi mi'ati rajulin wa yatazawwajuha ajiruha ba'da dhalika wa tamutu bil ankabuti. Maka ini laki-laki bilang, ini perempuan yang merupakan budak perempuan nanti akan berzina dengan 100 orang laki-laki. Kata ini laki-laki yang depan itu tadi, ini perempuan yang merupakan budak perempuan akan berzina dengan 100 orang laki-laki. Wa yatazawwajuha ajiluha ba'da dhalika, dan nanti akan dinikahi oleh orang yang diupahi oleh ini daripada ibunya setelah itu. Wa tamutu bil ankabuti, dan dia akan mati dengan sebab sengatan daripada laba-laba. Ini bukan para tamu Al-Quran ya. Ini merupakan makhluk Allah yang merupakan malaikat-malaikat Allah yang ngasih tahu kepada si laki-laki tadi bahwasanya ini perempuan melahirkan seorang anak perempuan yang akan menjadi seorang budak. Kemudian ini budak perempuan akan berzina dengan 100 orang laki-laki dan nanti akan dinikahi oleh orang yang diupahi itu yang ngebantuin tuh, yang ngebantuin persalinan daripada ibunya yang nikahin dia. Dan ini perempuan nanti akan mati dengan sebab disengat oleh laba-laba. Ini yang kayak begini masih ada, zaman sekarang masih ada tuh, masih ada. Artinya
makhluk-makhluk Allah yang merupakan makhluk yang Allah pilih seperti malaikat-malaikat Allah atau kekasih-kekasih Allah, yakni wali-wali Allah sampai sekarang yang seperti ini masih ada. Jadi bukan yang menerawang masa depan, bukan. Emang kenyataan seperti itu mereka tahu. Kejadian-kejadian yang akan datang mereka tahu semua. Tapi bedain ya antara paranormal dengan apa? Dengan dukun, dengan orang-orang yang seperti ini beda. Jadi beda sekali, sangat beda. Kan ada kisahnya antara Nabi Musa dengan Nabi Zabir di Quran soal Kahfi. Nabi Zabir, Khidir alaihissalam. Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pas beliau melewati satu perahu, ini perahu malah dibolongi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ada perahu lagi ada di sebuah tepi lautan. Nabi Khidir malah ngebolongin ini perahu. Kemudian kata Nabi Musa, kok engkau membolongi ini perahu? Sementara yang punya bakal mempermasalahkan ini. Kenapa perahu ini diapain? Dibolongin. Jalan lagi terus. Yang kedua, ada anak kecil, tahu-tahu apa Nabi Khidir diapain? Dibolong. Kata Nabi Musa, kok kamu bolong anak kecil yang ada dosanya? Dan lagi yang ketiga, kemudian ketemu ada sebuah tembok yang miring, diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihissalam tanpa meminta sepeser pun upah dari orang yang punya tadi. Nabi Musa tahu bingung. Pertama, beliau melihat Nabi Khidir ngebolongin apa tadi? Perahu. Yang kedua, membunuh anak kecil. Yang ketiga, ngebenerin tembok yang sudah miring, sementara tidak minta upah sama sekali. Dan Nabi Khidir alaihissalam kan ini perkara yang apa ini? Yang perkara apa ini? Yang gak masuk akal. Hal-hal yang gak masuk akal yang terima iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai begitu kejadiannya? Kan begitu. Kenapa pertama tadi bolongin perahu, yang kedua ngebunuh anak kecil, yang ketiga ngebenerin tembok yang sudah miring tanpa ada upah sama sekali. Ini semua di luar akal. Dan ini semua kerjaan-kerjaan yang merupakan orang-orang yang Allah pilih, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, hal ini masih kejadian, masih ada ente. Langsung Nabi Khidir bilang yang pertama, kenapa sampai tadi perahu diapain itu? Dibolongin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan itu ada perompak-perompak. Ada perompak-perompak yang kalau seandainya tidak dibolongi perahu, maka ini nelayan akan kepada tengah-tengah itu laut, kemudian diapain? Akan dirompak, akan dirampok, akan dibegal oleh orang-orang di sana. Maka diselamatkan oleh Nabi Khidir sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan diapain itu? Dibolongin tuh. Jadi secara akal kok dibolongin? Ke depan tahu-taunya benar itu. Bahwasanya ini orang yang punya perahu diselamatkan oleh Nabi Khidir alaihissalam dari perompak-perompak yang di depannya itu. Yang kedua, anak kecil kenapa sampai dibunuh? Anak kecil ini dibunuh karena kalau seandainya sampai tumbuh dewasa, sampai tumbuh besar, maka dia akan menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dibunuh. Yang ketiga tadi ada tembok yang miring, kemudian diperbaiki tanpa ada upah sama sekali. Sampai begitu kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah ini tembok ada apa? Ada harta dari anak yatim yang bapaknya adalah orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak begini semua kejadian-kejadian ini semua adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bedain Nabi ya antara orang-orang dengan apa? Dengan dukun, beda tuh. Orang kan lain. Pandangan dia adalah kabar dari jin, kabar dari syaitan. Beda. Kalau ini langsung kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kasih tahu bahwa ini perempuan akan melahirkan seorang budak perempuan. Kemudian ini anak perempuan yang merupakan budak perempuan akan berzina dengan 100 orang laki-laki dan akan dinikahi oleh orang yang mengupahinya. Dan ini anak perempuannya yang merupakan budak perempuan akan mati dengan sebab sengatan daripada laba-laba. Faqala al-ajiru, maka orang ini yang diupahi bilang, fi nafsi, dalam hati, dalam dirinya,
ana la uridu hadhihi an tabghiya bi mi'ati rajulin la aqtulanha. Saya nggak ingin ini bayi perempuan, ini anak perempuan yang lahir, bayi perempuan yang lahir, saya nggak pengen dia berzina dengan 100 orang laki-laki, saya akan bunuh dia. Karena dia nggak mau ini bayi perempuan yang nanti akan tumbuh besar dewasa akan apa? Berzina dengan 100 orang laki-laki, akan saya bunuh ini bayi perempuan. Fa'akhadha syafratan fashaqqa batnaha, kemudian diambil pisau yang besar, kemudian langsung dibelah perut ini bayi perempuan, dibelah. Wa kharaja ala wajhiha, wajhi ini di kitab apa namanya dalam? Di kitab wajhi. Nah, benar itu. Yang benar wajhiha, benar itu. Wa kharaja ala wajhiha hariban. Di kitab wajhi ya. Nah, dia benar itu. Itu wa kharaja ala wajhiha hariban. Langsung diambil dari pisau besar, kemudian dibelek perut ini bayi perempuan. Wa kharaja ala wajhiha hariban, langsung ini kabur laki-laki, langsung dikabur. Karena dia nggak mau ini bayi perempuan nanti akan apa tadi? Berzina dengan 100 orang laki-laki. Langsung diambil pisau, dibelah itu perutnya, kemudian dikabur keluar. Farakibal bahara wa qada, kemudian dia mengarungi lautan, diambil sampannya perahunya, dikarungi, dia mengarungi lautan dengan perahunya dengan sampannya terus berlalu. Faja'a ahlul jariyati fakhatu batnaha wa urijat fasyafiyat wa kaburat. Datangnya keluarga dari bayi perempuan ini, kemudian dijahit perut ini perempuan, bayi perempuan ini, kemudian diobati, kemudian sembuh sampai tumbuh dewasa. Padahal tadi ini laki-laki yang tadi ngebelek perutnya tujuannya biar ini perempuan mati, nggak hidup ini bayi perempuan, karena dia nggak mau ini bayi perempuan nanti tumbuh besar menjadi perempuan yang ada berzina dengan 100 orang laki-laki. Ketahuan sampai keluarganya tuh, datang keluarganya, kemudian dijahit perut ini bayi perempuan, diobati, kemudian sembuh sampai tumbuh berdewasa, sampai tumbuh besar. Fasalat tabghi, kemudian udah dewasa tuh besar. Bener, ini perempuan yang tadinya kata seorang laki-laki itu yang merupakan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, benar tumbuh dewasa berzina dengan laki-laki. Fataradaha, makanya kita kalau punya anak perempuan lagi baru lahir, itu kan sunnah diazankan kuping yang sebelah kanan, kemudian diiqamahkan kuping yang sebelah kiri, kemudian jangan lupa bacain surat Al-Qadar loh. Baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun. Kalau ngaji pagi banyak yang paham begini tuh membuka deh. Paling ngantuk paling ngaji. Jadi bacain tuh, jangan lupa tuh, sunnah tuh, ada bayi lahir, kuping sebelah kanan diazanin, kemudian kuping sebelah kiri diiqamatin, kemudian baca surah dari apa? Al-Qadar tuh. Kata para ulama, orang yang membacakan di telinga kanan si anak tadi surah Al-Qadar, maka Allah akan jauhkan ini anak, akan Allah jauhkan, tidak akan berbuat perzinahan selama hidupnya. Jadi anak-anak bayi laki perempuan yang diazankan di kuping sebelah kanan, kemudian diiqamahkan di kuping sebelah kiri, kemudian dibacakan dari surah Batu Al-Qadar, maka kata para ulama di zaman baginda Rasulullah SAW, ini anak tidak akan berzina sepanjang hidupnya. Sunnah tuh bacain, karena dosa berzina kalau nggak sampai dia tobat, zanyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Sekali berzina itu dapat menghapus ibadah selama 70 tahun. Sekali berzina, kalau ini orang tidak taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, itu dapat menghapus 70 amal ibadah yang dikerjakan oleh orang ini.
Umur kita kan belum sampai segitu. Kita punya umur belum sampai segitu. Dan ibadah kita juga nggak banyak. Makanya demikian nih. Ini saking laki-laki tadi nggak mau ini perempuan, ini bayi berzina, dibelek perutnya. Kemudian ditinggalin. Keluarganya ini perempuan, ini bayi perempuan tahu. Langsung dijahit, langsung diobatin, sembuh, tumbuh dewasa, pas dewasa bener berzina dengan laki-laki. Fataradaha ahluha, diusir sama keluarganya. Ketahuan berzina diusir apa? Sama keluarganya. Faja'at ila sahilin min sawahilil bihari wa aqamat 'alal baghi. Ini perempuan langsung pergi ke pinggir lautan pantai. Dan di pinggir pantai dia terus melakukan perzinahan tadi. Dia buka praktek di situ. Nah, ini jadi sejarahnya pinggir pantai itu tempat perzinahan dan dulu udah ada ya. Jadi sejarahnya pinggir pantai itu tempat perzinahan dan sudah ada dari dulu. Jadi bukan perkara yang baru. Makanya pesisir laut itu kebanyakan adalah tempat perzinahan. ثم بعد مدة جاء الرجل الأجير بعد أن صار من أرباب الأحوال إلى ذلك الساحل ومعه مال كثير. Setelah lama nih yang tadi ngebelek perempuan, bayi perempuan ini udah jadi laki-laki yang kaya. Dia datang ke tepi pantai ini dan dia bawa harta yang sangat banyak. Jadi laki-laki tadi yang ngebelek bayi perempuan tadi ini kan ini bayi perempuan udah apa? Udah besar, kemudian berzina, kemudian sampai buka apa tuh? Sampai buka praktek perzinahannya tuh. Kayak sekarang jadi apa? Jadi apa ya? Bukan penjablay sekarang ya. Jadi jablay kan perempuan akhirnya tuh. Jadi jablay dia perempuan tuh. Jablay dia buka rumah panti pijat tuh ya. Pijat plus di mana tuh? Di pinggir pantai itu. Dengan nama macam-macam tuh sekarang tuh ya, labelnya macam-macam. Datang nih laki-laki yang tadi ngebelek perut ini bayi, yang ini bayi perempuan sudah besar, datang ke tepi pantai itu, dibawa harta yang sangat banyak. Lihat nih. Padahal tadi ini laki-laki nggak mau sampai ini perempuan, bayi perempuan ini apa? Berzina dengan 100 orang laki-laki sampai tadi. Dicoba untuk dibunuh biar sampai ini perempuan jangan sampai hidup, jangan sampai berzina dengan 1 orang laki-laki. Tapi sampai dibelek, kemudian dikabur, diselamatkan di bayi perempuan, dijahit, diobatin, sembuh, tumbuh dewasa, benar berzina. Yang pada akhirnya ini perempuan ngebuka praktek perzinahannya di pinggir pantai. Nggak berapa lama, udah lama banget. Datangnya laki-laki yang tadi pengen ngebunuh bayi itu perempuan ke pinggir pantai itu, ngebawa harta yang sangat banyak. Kemudian faqala limra'atin min ahli dzalikal mahalli. Kemudian ini laki-laki bilang kepada perempuan yang ada di tempat tersebut, lagi nyari perempuan nih, si laki-laki yang tadi apa tuh, yang sudah kaya raya ini, utlubi li imra'atan min ajmali nisa'i ahli al-qaryati wajah. Carikan untuk aku perempuan yang paling cantik di kampung ini. Saya pengen nikahin dia. Diminta cariin perempuan yang paling apa tadi? Yang paling cantik di kampung ini. Saya pengen nikahin dia. Faqalat lahu, maka dia bilang, ini jangan lupa ya, ente pernah berbuat sesuatu hal kepada perempuan lain yang bukan perempuan yang halal untuk ente. Itu kata Rasulullah SAW, Allah akan balas semasa hidup kita. Jadi kalau ada orang yang belum sempat taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, kemudian pernah berbuat sesuatu hal yang kurang bagus pada hukum agama, pegang perempuan, apalagi cium perempuan, sampai berzinahi seorang perempuan, maka Rasulullah SAW satu hari, satu masa dia punya keturunannya. Kalau ini orang belum sempat taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, akan terkena imbas dari kerjaan yang pernah dia kerjakan. Jadi kalau pernah nyium perempuan, nanti anak perempuannya atau cucu perempuannya bakal diapain? Cium, jangan marah tuh. Kenapa demikian? Itu imbas kalau seandainya ini orang tidak sempat taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha.
Jadi ini laki-laki tadi dia pengen minta cariin seorang wanita yang tadi yang paling apa tuh? Yang paling cantik di kampungnya, pengen dia nikahi. Faqalat lahu, maka ini perempuan bilang kepada laki-laki tadi, inna hahuna imra'atan min ajmalin nisa'i lakinnaha tabghi. Di kampung ini ada seorang perempuan yang paling cantik. Di kampung kita ini ada seorang perempuan yang paling cantik, tapi dia pelacur. Karena ini perempuan kepada laki-laki tadi yang kaya tadi, di kampung kita ini ada seorang perempuan yang paling cantik, tapi dia pelacur. Maka dia bilang laki-lakinya kayak ini, uhduri biha indi, coba bawa kemari, saya pengen tahu, saya pengen lihat mana perempuan yang paling cantik tapi dia seorang apa? Seorang pelacur. Fa'adat ilaiha, langsung dibawa di hadapan laki-laki. Faqalat laha, maka ini perempuan bilang kepada ini perempuan yang tadi itu, yang merupakan seorang perempuan yang paling cantik tapi seorang pelacur, innahu qad jaa'a huna rajulun katsirul mali. Sesungguhnya datang ke sini seorang laki-laki yang hartanya sangat banyak, wa talaba imra'atan yatazawwajuha, dan dicari seorang perempuan yang akan dinikahi. Bilang gitu. Ada seorang laki-laki datang kemari membawa tadi apa? Harta yang sangat banyak, kemudian dia pengen cari seorang perempuan untuk diapakan? Untuk dinikahi. Faqultu lahu, maka aku bilang kepadanya, hahuna imra'atun sifatuha kada wa kada. Aku bilang, di kampung ini, di kampung kita ini ada seorang perempuan yang paling cantik, tapi dia seorang apa tadi? Seorang pelacur. Faqalat laha, maka ini perempuan yang paling cantik yang seorang pelacur bilang kepada perempuan itu, inni qad taraktul bagha'a, saya sudah tidak melacurkan diri saya. Jadi dia udah apa? Udah meninggalkan kerjaan pelacurannya. Wa in aradani tazawwatuhu, kalau dia mau kepada saya, kalau suka kepada saya mau nikah kepadanya. Allah, bekas orang. Dia kan bekas orang tuh, iya, itu malah mustama tuh. Orang iya, Allah. Fadzakarat lahu dzalika. Kemudian dia langsung fadzakarat lahu dzalika, langsung dikasih tahu laki-laki yang kaya tadi. Ada ini. Fadzawwajaha, ada ini seorang perempuan, langsung dibawa di hadapannya. Dia cinta, dia suka, langsung diapain itu? Langsung dikawinin. Waqa'at minhu mawqi'an 'aziman. Langsung terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Summa jalasa, artinya langsung ada hubungan apa? Suami sudah nikahi, kemudian ada hubungan suami istri. Dia mau dinikahin, kemudian bersetubuh ini si laki-laki tadi dengan perempuan tadi. Udah nikah, sampai bersetubuh, sampai jima, udah selesai. Summa jalasa yauman, satu hari keduanya duduk ngobrol, yatahaddatsani, keduanya ngobrol duduk. Fa akhbaraha bi khabarihi ma'al jariyati. Ini laki-laki yang tadi kaya kasih tahu, dulu saya pernah melakukan percobaan pembunuhan, pengen ngebunuh seorang bayi perempuan. Saya boleh perutnya saya tinggalin. Nih yang depan ini orangnya kan begitu. Ini yang diomongin orangnya deh. Faqalat lahu, maka ini bininya bilang kepada si lakinya tadi, kepada suami tadi, wallahi ada tilkal jariyatu, demi Allah saya ini adalah perempuan itu. Ya Allah, dunia sempit dunia sempit kayak begitu tuh. Dia udah kabur luar dari kampung yang dia pengen coba membunuh seorang perempuan tadi, ketemu lagi dengan itu perempuan. Tahu ya baik yang dulu pengen dia bunuh, tahu-tahu masih hidup. Tapi ini perempuan, wallahi ada tilkal jariyatu, demi Allah saya perempuan itu. Mana buktinya? Wa aradhu athara syaddi bi batniha. Kita tahu tuh bekas sampai tuh sobekan perut, kita tahu tuh aneh tuh wa qalat lahu, langsung dia bilang kepada laki-laki ini, qad baghaitu bi nasin katsirina wa la adri hal hum mi'atun aw aqallu aw aktsaru.
saya telah berzina dengan laki-laki yang sangat banyak. Saya nggak tahu apakah 100 orang atau kurang atau bahkan lebih. Perempuan ini langsung ngaku, saya telah berzina dengan laki-laki yang sangat banyak. Saya nggak tahu jumlahnya 100 orang atau kurang dari 100 atau lebih daripada 100. Sok laki-laki sok kali ya. Ya, kenapa ibu yang dapat? Padahal dia tahu kabar jadi nggak mau apa, nggak mau nikahin. Apa dia nggak mau ini sampai bayi perempuan akan apa? Berzina dengan 100 orang laki-laki. Dia yang dapat tahu-tahu itu. Kata Allah begitu ya. Kata Allah begitu. Kata Allah seperti itu. Faqalaha, maka dia bilang laki-laki kepada itu perempuan, innahu qad qala li innaha tamutu bil ankabuti. Ada satu sosok seorang laki-laki, yang ini malaikat ya, bilang kepada saya, sesungguhnya itu perempuan akan mati dengan sebab sengatan dan laba-laba. Tahu tuh bahwa ini perempuan yang tadi dinikahi tadi, yang udah tadi tahu akan berzina dengan seorang laki-laki, matinya akan mati dengan apa tadi? Dengan sengatan laba-laba. Walakin nataharrazu minhu, kami akan jaga jangan sampai engkau ini kena apa? Sengatan laba-laba. Yang dijaga ini, kan kalian udah tahu tuh. Pertama, bakal berzina dengan seorang laki-laki. Yang kedua, matinya dengan sebab sengatan laba-laba. Nah, ini suaminya udah tahu. Udah tahu yang pertama benar kejadiannya. Udah berzina dengan 100 orang laki-laki. Yang kedua belum nih, bakal mati dengan apa? Dengan sengatan laba-laba. Kami akan jaga tuh, jangan sampai istri saya ini akan mati dengan apa? Sengatan laba-laba. Saking ngejaganya biar jangan sampai kena sengatan laba-laba. Fabana laha murjan sahra'i wa syayyadahu. Dibangun sebuah kastil, istana yang sangat megah, yang sangat besar di tengah-tengah lapangan. Kan duitnya banyak nih orang, duitnya banyak, orang kaya raya. Kemudian wasyaidahu, diperkuat itu bangunan. Jangan sampai masuk apa? Laba-laba ke situ. Luar biasa menjaga bininya. Jangan sampai kejadian mati disengat oleh laba-laba tuh. Dibangun dari kastil yang sangat luar biasa, kokohnya yang sangat luar biasa, ketutupnya sehingga nggak bakal masuk satu makhluk pun situ. Nah, abaina mahuma yawman bidzalika al-burji wa idza ankabutu bis-saqfi. Tatkala keduanya sedang berada di kastil, tiba-tiba datang seekor laba-laba di atap rumahnya, di atas kastilnya. Lagi ngobrol, duduk bareng, tahu-tahu ada apa? Laba-laba di atap kastilnya. Faqalaha, maka dia bilang kepada suaminya, bilang kepada bini tadi, hadza ankabutun fada'ini aqtuluhu. Laba-laba tuh, biarin saya akan bunuh dia. Biarin saya akan membunuh laba-laba itu. Karena dia tahu bininya bakal mati kenapa? Sengatan laba-laba. Ya nanti saya ambil, saya pengen bunuh tuh laba-laba. Faqalat hada yaqtuluni wallahi la yaqtuluhu ghairi. Ini dia laba-laba yang akan bunuh aku, kata ini perempuan nih. Ini laba-laba yang akan membunuh aku. Demi Allah, tidak akan membunuhnya kecuali selain aku. Faharraqathu minas saqfi, kemudian digerak-gerakin dari atap itu kastil. Di apa itu? Diakalinnya biar jatuh. Fasaqata, laba-laba ini langsung jatuh. Faja'at ilaihi wa wada'at ibhama rijliha 'alaiha. Fasaddat khudhu fasaha samhu baina azfariha. Faja'at ilaihi, ini perempuan kedatangan laba-laba. Kan seharusnya menghindar kan, tapi karena memang ketentuan Allah demikian, ini perempuan malah apa? Datang itu laba-laba. Tahu takdir begitu ya. Jadi kematian begitu. Kalau ada orang pengen mati, itu begitu. Bukannya dia menghindar dari kematian, malah apa? Nyamperin apa? Kematian. Orang begitu. Jadi orang kalau oleh ketentuan Allah sudah berlaku kepadanya, jadi dia bukan menjauhkan dari kematian, tapi malah apa? Mendekati kepada kematian. Ini perempuan udah tahu bahwa dia bakal mati dengan seekor laba-laba sengatannya, malah dia mendatangi apa? Itu laba-laba. Wada'at ibhama rijliha 'alaihi,
fasadathu fasaha sam'uhu baina azfariha wa lahmiha. Langsung laba-laba ini dia meletakkan ibu jari kaki-kakinya, itunya ya, dia punya apa itu? Kaki-kakinya di laba di atas tubuhnya, kemudian langsung mengalirkan racunnya di antara kuku ini perempuan dan dagingnya, langsung disedot, langsung diantuk ke laba-laba itu. Faswaddat rijluha, ada menghitam kaki dari ibadah ini perempuan sampai mati. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, manapun kalian berada pasti akan dihampiri oleh kematian sekalipun kalian di sebuah kastel yang apa? Yang sudah kuat diperkokoh. Jadi kalau sudah ajal pasti apa? Bakal sampai kematian akan menghampirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya